ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାୱାର ପ୍ଲେ ବିଷୟରେ ଚैप्टर 2 जोटा आम छाड़ी मैंने 6 नंबर पर्यटन क्वेश्चन पार्ट 1 सल्व करते एबे आम 7 नंबर पाखर सल्व कर 7 नंबर ताहले क्वेश्चन कौन कहला कहला समान मूल्य विशिष्ट संख्या गुड़िक गुल बुलाओ। तो ये टोटाल 1 2 3 5 टी संख्या देछि। धर गोटे संख्या देला 2 रो पावर 4 गुणन 3 रो पावर 6 एटा गोटे देला आ गोटे कौन देला 6 रो पावर 4 इक्वल टू 3 रो पावर 2। ये बोधे पिला माने नुआ बही तो ये भूल हो मत लगुच ये सामान चिन्ह बदले अन्य कौन चिन्ह रहा। तो जेहेतु ये सामान चिन्ह एवं देती तो यहाँ को आम कनसीडर ही करवानी एवं जदि परवर्ती संशोधन किसी चेंज है ताहले देखा ना एवं सामान चिन्ह जेहेतु अच्छे भूल क्वेश्चन मत लगुच। ए 6 रो पावर 10 देखा आ गोटे कहला केते ना 18 रो पावर 2 गुणन 6 रो पावर 2 आ गोटे कहला 6 रो पावर 24। तो एटा देख पूरा लघिष्ठ आकार अच्छे 2 रो पावर 3 3 2 रो पावर समथिंग 3 रो पावर तो यहाँ सब मौलिक रूप से अच्छी एटा छाड़दे एवं एटा को देखा फास्ट लिखा 6 रो पावर 10 6 को आम 3 गुणन 2 3 दुने 6 लिखिपर रो पावर 10 ताहले आम जदि प्रत्येक ये करवा 3 रो पावर 10 हो गुणन 2 रो पावर 10 एटा आ सहित सामान खाऊँ कि हो ना। तो यहाँ गोटे रखा एवं था गोटे सबुटा सल्व कर एटा तो लघिष्ठ आकार अच्छे तो आपको मुझे लघिष्ठ करें तो आपको से मुझे लिखनी आउ जेहेतु एटा अस्पष्ट अच्छी तो यहाँ को मुझे छाड़ी दूसरी आटा को एवं सल्व करके बाहर कली एवं तापरटा करवा कहला 18 स्क्वायर भल से देखिए पे कि ना ये इजी सबुठ इजी गुड़ा 2 रो 6 रो पावर 2 देख केमती हो 18 आउ 6 एटा सब लघिष्ठ आकार ना तो 18 को मुझे कौन लिखिपारि 9 के 9 9 दुने 18 2 गुणन 9 ठीक अच्छे फास्ट देख 18 को मुझे लिखुची 2 गुणन 9 9 दुने 18 रो पावर 2 थिला 2 तापर ए गुणन चिन्हटा ये देली बड़ पुणी थे 6 6 रो पावर 2 6 को 3 दुने 6 लिखिपारि 3 गुणन 2 जेर को यहाँ करते ये पावर 2 जहाँ अच्छी पावर से लिखी तापर फिर इक्वाल टू ये 9टा को मुझे 3 3 9 कर 3 स्क्वायर करी देख 9टा को मुझे 3 गुणन 3 करके 3 स्क्वायर करी ताने ताको पुणी थे लघिष्ठ कली तार से 2 गुणन 3 रो स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर टाक ए स्क्वायर रहा 9 बदल मुझे 3 रो स्क्वायर लिखली भितर पुणी थे गुणन चिन्ह 3 गुणन 2 रो पावर 2 देख सल्व केमती कर लक्ष्य कर देख एटा को मुझे ना एटा को भितर को नहीं आसमी बाहर स्क्वायर टाक तो एबे 2 रो पावर 2 हो गला गुणन एटा 3 रो पावर जो मुझे पावर थे कौन हम गुणन हो 3 रो पावर 2 दुने 4 पुणी थे गुणन चिन्ह रहा मुझे ब्रैकेट रखुची उठाऊनी ब्रैकेट उठेले भी किसी असुविधा ना। तो यहाँ फिर सी भितर को नहीं आसमी 3 रो पावर 2 गुणन 2 रो पावर 2 एवं देख सबुड़ा गुणन चिन्ह अच्छी ताहले समान घात समान आधार विशिष्ट संख्या गुड़िक तो पावर जग हो ताहले मु आगे 2 नौ 2 रो पावर ये 2 अच्छे ये 2 अच्छी माने 2 2 प्लस 2 4 प्लस हो पिला माने मु प्लस कर डायरेक्ट लिख दूँ गुणन एमती 3 रो पावर खाली 3 को देखी 4 आउ 2 4 5 6 देख सामान आसीगला लघिष्ठ गला सामान आसीगला था किसी करनी आउ गोटे अच्छे सल्व कर सारी देखा 6 रो पावर 24 24 कहला 3 दुने 6 3 दुने 6 रो पावर 24 3 रो पावर 24 गुणन 2 रो पावर 24 सामान हो ना कि सामान हो केवल 2टा संख्या सामान है केटा ना गुल बुले तो कही पे गुल बुले दब जो एमती कही फास्टा आउ यहाँ मैंने अतएव जब लिखिदेव देख 2 रो पावर 4 गुणन 3 रो पावर 6 वो 18 रो पावर 2 गुणन 6 रो पावर 2 रो मान समान हम पे जदि या तुम्हें गुणन करके भी देख हो सामान 2 दुने 4 दुने 2 दुने 4 दुने 8 दुने 16 16 गुणन 3 रो पावर 6 3 को 6 गुणी कर सी मसे लगे तो आम एमती ही करवा सब इजी प्रोसेस। करवा 8 नंबर को जी पे 8 नंबर कौन कहला
ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଏ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଲା, କହିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଆଇରେ କହିଲା 4 ପାୱାର 3, 3 ପାୱାର 4। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତ ମୁଁ ରଫରେ କରୁଛି, ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସର ପାୱାର ୱାଇ ଓ ୱାଇର ପାୱାର ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ 3ଟା ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ଏକ୍ସର ପାୱାର ମାନେ ଘାତ ଆଉ ଆଧାର ବଦଳ ବଦଳ ହେଇକି ଦେଇଛି। ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମକୁ ଯାହାର ପାୱାର ବଡ଼, ମାନେ ଯଦି ୱାଇ ଏଠି ବଡ଼ ଅଛି, ୱାଇ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଏକ୍ସ, ୱାଇ ବଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହିଁ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ସୁଡ୍ ବି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 3, 3 ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ହେଇଥିବା ଦରକାର। 3 ଠାରୁ ସାନ ହେଇଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ। 3 ଠାରୁ ସାନ ହେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ମ୍ୟାନୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ କରତେ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଧର 5ର ପାୱାର 6 ଏବଂ 6ର ପାୱାର 5 ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ କିଏ ପାୱାର ବଡ଼, ଇଏ, ତାହେଲେ ଇଏ ହିଁ ବଡ଼ ହେଇଥିବ। ଚିହ୍ନ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା, 5ର ପାୱାର 6 ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 6ର ପାୱାର 5। ଆମେ ଯଦି ଗୁଣନ କରିକି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ସେହିପରି ବହିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, 4ର ପାୱାର 3, 3ର ପାୱାର 4 ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଦେଖିକି କୁହ। ଆମର ଏଠି ଦେଖାହେଉଛି ଯାହାର ଘାତାଙ୍କ ବଡ଼, କିଏ ବଡ଼, 4, 3ରୁ ବେଶୀ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଏଇ ହିଁ ବଡ଼ ହେବ, 3ର ପାୱାର 4। ଏଠାରେ 3ର ପାୱାର 4 ବଡ଼ ହେବ, ନହେଲେ ଆମେ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ କାଢ଼ି ବି ପାରିବା। 4, 16, 64, ଏଇଟା 64 ବାଲା, 4 ପାୱାର କ୍ୟୁ କଲେ ଏତିକି, ଆଉ 3ର ପାୱାର 4 କେତେ ହେବ, 3, 3, 9, 3, 27, 3, 81। ବଡ଼ କିଏ, 64, 81 ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ, 81 ବଡ଼। ତ ମୁଁ ସେ ଲେଖିନି କି ତା ମୂଳଟା ଏଇଆ, 3ର ପାୱାର ବଡ଼ ହେବ, 3ର ପାୱାର 4 ବଡ଼ ହେବ। ତାପରଟା କରିବା 2i। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିପ୍ସ ଆଣିକି ପଢ଼ଉଛି। ଏଇଟା ବି ଯଦି ଆମେ କରିଥାନ୍ତେ 7ଟା ଗୁଣିକି କରିଥିଲେ ଆମକୁ ମାସେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟ୍ରିକ୍ସର ପଢ଼େଇଲି। ତାହେଲେ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ 2iଟା କରିବା ଏବେ। 2iରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା, 2iରେ କହିଲା 2ର ପାୱାର କେତେ କହିଲା, 2ର ପାୱାର 8 କିମ୍ବା 8ର ପାୱାର 2, ଏଠି କିଏ ବଡ଼। ଏଥିରେ ଦେଖ 2 ଅଛି, 3ରୁ ସାନ ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ମ୍ୟାନୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ କରତେ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ, 2କୁ ଆମେ 4 ଥର ଯଦି ଗୁଣିବା, 8 ଥର ଗୁଣିବା ନା, 2କୁ 8 ଥର ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ, 2 ଦୁନେ 4, ଦୁନେ 8, ଦୁନେ 16, ଦୁନେ 32, ଦୁନେ 64, 64 ଦୁନେ, ଟିକେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ରଫ୍ରେ କରିଦେଉଛି ଏଇଟା। ଦେଖ 2 ଦୁନେ 4, ଦୁନେ 8, ଦୁନେ 16, ଦୁନେ 32, ଦୁନେ 64, 4, 5, 6, 64 ଗୁଣନ 2 ମାନେ 7 ନେଉଛି, 7 ଥର ହେଲା। ଏଇଟା 100, 4 କେ 4, ଦୁନେ 8, 6 12, ପୁଣି ଥରେ 2, ତାହେଲେ 8 ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ 2 ଗଲେ 8 କା 16, ଦୁନେ 4, 2 କେ 2, 246 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା 246 ଏଠି, ଆ ବଦଳିଲ 246, ଏମିତି ଆକୁ 8ଟା 64, ତାହେଲେ କିଏ ବଡ଼ ହେଲା। ଏଠି କୌଣସି ଟ୍ରିକ୍ ଲଗାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, 2 ସାନ ଅଛି, 3ରୁ ସାନ ଅଛି ନା, ଏଠାରେ 2ର ପାୱାର 8 ବଡ଼। ସେମିତି 3i କରିବା। 3iଟା ମଧ୍ୟ ଏଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ। ଏଟା ବି ସେଇ ଦେଖ 3ରୁ ସାନ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆମେ ବି କୌଣସି ଟ୍ରିକ୍ସ ଲଗାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିକ୍ସଟା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି, ତ ପରେ ଯଦି କିଛି ଆସିଲା ଏମିତି 10ର ପାୱାର 6, 6ର ପାୱାର 10, ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ପାୱାର ଯିଏ ବଡ଼ ସିଏ ବଡ଼, ଇଏ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଆସିଲା 30ର ପାୱାର 40, 40ର ପାୱାର 30, ଯାହାର ପାୱାର ବଡ଼ ସିଏ ବଡ଼। ତ ତୁମକୁ ଏଟା 50 ଥର ଗୁଣିକି ହରିକି କରତେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ତ 10, ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 100କୁ 2 ଥର ମାନେ 2ଟା ଶୂନ ଅଛି, ଆଉ 2ଟା ଶୂନ ବସିଗଲା। ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ପିଲାମାନେ, 2ର ପାୱାର 100 ଅଛି ନା, ଏଟା ଭେରି ବିଗ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ପଳେଇବ। ତ ଏଟା ବଡ଼ କିଏ ନା ଇଏ ବଡ଼, 2ର ପାୱାର 100 ବଡ଼।
ଏବେ କରିବା 8 ପରେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯିବା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କିନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରାଇଦେବି। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ଏକ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ ବର୍ଷକୁ 8.5 ବିଲିୟନ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା 8.5 ବିଲିୟନ କେତେ। ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ମିଲିୟନ ବିଲିୟନକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି, କାରଣ ଆମର ଲକ୍ଷ କୋଟି ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ଲାସ୍ 7ରେ ନୂଆ ବହିରେ ଏବେ ତୁମେ ତ କ୍ଲାସ୍ 7 ପାର ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛ, ତ ନୂଆ ବହିରେ ଏବେ ଶିଖେଇଛି ସେ ମିଲିୟନ ବିଲିୟନ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରେ ସେ ଶିଖେଇଛି କ'ଣ ମିଲିୟନ କ'ଣ ବିଲିୟନ। ତ ପ୍ରଥମେ କି ମିଲିୟନ କ'ଣ ଦେଖିବା କି ବିଲିୟନ କ'ଣ ଦେଖିବା। ତ ବିଲିୟନ ହେଉଛୁ 100 କୋଟି। 1 କୋଟି ଯେ କେତେ ଶୁଣ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି ହେଲା। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ 3 2 ଏମିତି କମା ଦେଉଛେ। ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ 1 କୋଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଟିକେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ 1 ବିଲିୟନ ତାଙ୍କର କେତେ ନା 100 କୋଟି। ତ ଏଠି କେତେ ଶୂନ ରହୁଥିଲା 1 2 3 4 5 6 7ଟା ଶୂନ ରହୁଥିଲା, ଆଉ 2ଟା ଶୂନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ, ତାହେଲେ 100 କୋଟି ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି 100 କୋଟି 3 2 2। ତ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି କମାଟା ଦେଲି ନା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେବ 100 କୋଟି। 100 କୋଟିକୁ 1 ବିଲିୟନ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି 8.5 ବିଲିୟନ। ତ 8.5 ଇଣ୍ଟୁ 100 ମାନେ ଗୋଟେ 100 କୋଟି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9ଟା ଶୂନ ପିଲାମାନେ 3 1 2 3 1 2 3। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଗୁଣି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଶୂନ କମିଯିବ ନା। ଯେତେବେଳେ 2.5 ଗୁଣନ 100 କରୁଛେ କେତେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ 10 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଆଗକୁ ଆସୁଛୁ ନା। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ 2ଟା ଶୂନ ମାନେ 2 ସ୍ଥାନ ଆଗକୁ ଯିବ। ମାନେ ଏଠି ଥିଲା 2 ସ୍ଥାନ କଲେ 250 ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଏଇଠି ଆମର କେତେ ଗୁଣିଲେ ଆମେ 8.5ରେ 1 ବିଲିୟନ ଗୁଣିଲେ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ। ତ ଏତିକି ହିଁ ରହିବ। ତ ଗୋଟେ ଶୂନ କମିଯିବ 1 2 3 3 3 6 7 8 ଏତିକି ହେବ। 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି 85 କୋଟି ହେଲା। ପିଲାମାନେ 85 କୋଟି ନୁହେଁ 850 କୋଟି ହେବ ନା। 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି ଏଇଠୁ କରୁଛୁ ନା, ତ 850 କୋଟି ହେବ। ତ ସେମାନେ 850 କୋଟି ଯାହା ବି କହିଛି କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ କହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ 8.5 ଗୁଣନ 10 ପାୱାର କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି 9ଟା ଶୂନ 10 ପାୱାର 9। 8.5 ବିଲିୟନକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଦେଖ। ସବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଏନାଲିସିସ୍ କରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖେଇଲି ନା ଆମେ ଏୟା ଲେଖିପାରିବା 8.5 ବିଲିୟନକୁ ଏୟା ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ କହିଲା ଏକ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ ମାନେ ବୁଝୁଛ ନା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଡାଏରୀ ଫାର୍ମରେ ବର୍ଷକୁ 8.5 ବିଲିୟନ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଅଛି, ସିଏ ବର୍ଷକୁ 8.5 ବିଲିୟନ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରୁଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦେବେ, ଏକ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମାନେ ଧର ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ବାରକୋଡ଼ ଥାଏ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାରକୋଡ଼ ଥିବ। ତ ବାରକୋଡ଼ ତ ଲେଖାଥିବ 856930 ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଡ଼ ନମ୍ବର ଥିବ। ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁନିକ୍ ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ 4ଟା ଜିନିଷ ଆଣିବ 4ଟା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ୟୁନିକ୍ କୋଡ଼ ଦେଇଥିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ସେମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କୋଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏତିକି ବନେଇଲେ, ଏତିକିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କୋଡ଼ ଦେବେ। ଆଉ ସେଇ କୋଡ଼ ଯେ ଦେବେ ମାନେ କେତିକି ଭିତରେ 9ଟା ଅଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ। ସେ କହିଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ 0ରୁ 9 ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 0ରୁ 9 ମାନେ ଏଇ 1 2 3 4 5 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅଲଗା କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରେ ନା ABCD ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତ ଦେଖିଥିବ କେଠି ଲେଖିଥିବ
3B89C एमती थाए ना से मैंने एटा यूज न करके से मैंने 1 ରୁ 9 पर्यंत 1 ରୁ 9 पर्यंत प्रत्येक संख्या को प्रत्येक अंक को नहीं एमती କରିପାରିବେ ସେଟା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଲା ତେବେ କୋଡ଼୍ରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ, ତେବେ କହିଲା କୋଡ଼୍ରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପିଲାମାନେ। क्वेश्चन आउ लिखुन डायरेक्ट मुझे आंसर लिखुच एटार क्वेश्चन कहला 8.5 बिलियन आम केमती लिखिपर मुझे तुमको कहली 8.5 इंटू 10⁻9 10 टू द पावर 9 बा 10⁻9 जब जहाँ भी कहने हम ताने आम जब आम लिखुचे 85 केटा शून्य मुझे तुमको सीटी कही 8टा शून्य 1 2 3 1 2 3 3 3 3 देख पिला माने केमती अमेरिकार 3 छाड़ी कमा दिखती आमर 3 2 2 2 कमा सिस्टम अमेरिका सिस्टम अलग तो जेहेतु बिलियन नौ मुझे अमेरिका सिस्टम में 3 3 3 कमा देकी लिखली तो होनी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10टा अंक ठीक अच्छे एवं कौन कहला जदि आम 9 अंक विशिष्ट कोड करूँ तेबे सर्वाधिक देख केमती लिखा हो देख जदि आम 9टी अंक विशिष्ट कोड करूँ तेबे सर्वाधिक 10⁻9 अर्थात 1 बिलियन कोड तैयारी हो पार बुझे पिला माने कौन कर ना लिखि सारी हो पार यथेष्ट कि आमर तो ये 10टा अंक है आमर जदि आम 9 अंक विशिष्ट संख्या नहीं करुचे ताहने केटी अंक हो पार 10⁻9 धर मु पिला माने तुमको कहली पिला माने मु तुमको 3टा अंक देली 1 3 1 2 3 तुमको कहली यही 3टा को लेकिन तुम्हें सर्वाधिक केतोटी डिजिट उल्टे पाल्टे कर तुम्हें किस कर ना 10⁻3 तीन अंक 3टा अच्छी ताने केता एतिकी टोटाल एतिकी संख्या तुम्हें कर हाँ कि ना अच्छी 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या केते 9 9 9 आम जदि कोड आरंभ करिया 001 000 001 रु नहीं थे 969 होता जेहेतु 000 भी गोटे कोड हो पार 1000टी संख्या हो देख 002 003 एरक कर 101 102 एमती बहुत एमती केते 1000टी कोड हो पार जेहेतु 3 अंक रोचे सेमती 4 अंक ने कौन के हम 10⁻4टा शून्य 4टा शून्य सेमती आमर से कहला 9 अंक विशिष्ट 10⁻9 10⁻9 को 1 बिलियन कह जाए पिला माने पूरा एठी बुझेली 10⁻9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9टा शून्य अच्छी 10⁻9 आपको लिख पारे कि 10⁻9 माने जदि 9टा अंक नौचे 10⁻9 टी ही आमर कॉम्बिनेशन हो पार कोड हो पार किंतु ये तो ताठर बेसी संख्या आमर एठी एस्टिमेट कर गोटे वर्ष करेंगे ताहले एटा संभव नुहे ताने यह यथेष्ट नुहे यह लिख पिला माने जमती मु लिखुची सेमती लिखिबो यह यथेष्ट नुहे तापरे कौन लिखिबो एटा गोटे लिखिलो तापर लिखिबो जदि आमे 10टी अंक विशिष्ट कोड करूँ तेबे सेमती जमती तुमको एग्जांपल देली 10⁻10 अर्थात 10 बिलियन
এটা যদি 1 ବିଲିୟନ୍ କରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ 10 ବିଲିୟନ୍ ହେବନି କି 10 ବିଲିୟନ୍ ପାରାମିଟର ନେଇପାରିବା ବା କୋଡ଼୍ ତିଆରି କରିପାରିବା। କୋଡ଼୍ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ଦେଖିବ ଯେରକ ଲେଖୁ ସେରକ ଲେଖିବ ଯାହା 8.5 ବିଲିୟନ୍ କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ। ଆଚ୍ଛାଦନ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ 10ଟି ଅଙ୍କ ନେଉଛେ ତାହେଲେ 10 ବିଲିୟନ୍ଟି ପାରାମିଟର ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ବା 10 ବିଲିୟନ୍ଟି କୋଡ଼୍ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ଦେନ୍ 10 ବିଲିୟନ୍ ଭିତରେ ଆମର 8.5। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 7 ନମ୍ବରରୁ 9 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଭର୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାକି ଯେତିକି ରହିଲା ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ସାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କର।